ஒவ்வொரு போயா தினத்திலும் திஸ்ஸவிகாரைக்கு எதிராக போராட்டம் இடம்பெற்று வருகின்ற நிலையில் இன்றைய தினம் தற்போது அங்கு போராட்டத்துக்கான ஆயுத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற போது போலீசார் இடையூறு செய்ததன் காரணமாக அங்கு பதற்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அதிகளவான போலீசார் தற்போது குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். நாளை புசந்தினத்தை முன்னிட்டு அதிகளவான சிங்கள மக்கள் வருகை தர உள்ளனர். சிங்கள மக்களினால் திஸ்ஸவிகாரை நிரம்பப் போவதாக ஏற்கனவே பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் மற்றும் கஜேந்திரன் ஆகியோர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ள நிலையில் நாளைய தினம் மிகவும் தீர்க்கமான ஒன்றாக அமையப் போகிறது. தமிழ் மக்கள் சட்டவிரோதமாக கட்டப்பட்ட இந்த கட்டடம் அகற்றப்பட வேண்டும் என தொடர்ச்சியாக போராடி வருகின்ற நிலையில் தற்போது நீதிமன்ற கட்டளையும் ஒட்டப்பட்டுள்ளதன் காரணமாக நாளைய தினம் மேலும் பதற்றமான நிலை ஏற்படும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. சட்டவிரோத ஆர்ப்பாட்டமோ அல்லது சட்டவிரோத ஊர்வலமோ சட்டவிரோத கூட்டமோ எந்த விதத்திலும் தடை செய்யக்கூடாது எனவும் மன்றினால் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டக்கோவை பிரிவு 106 3ஆம் உபகுறியின் கீழ் இடைக்கால கட்டளையாக்கப்படுகின்றது. Adelante, co. Dame, co. Anda kau melang ni, dua lagi. एक गोलेट. नेट का नेट. Saya kalau kita देख बाहर दे लेके नेट इधर बाहर दूं ना बाहर दे हां दिखा दे कर गांधी कंटे करते ना बाहर का नेट फोटो गान को कैमरा में डाल दे ताव इसके नेट का नांती नेट के दे बाहर दे बाहर का लाइन वीडियो कराने बाहर का लाइन මරද කලවනේ ඔය කෝට්ටෝට නම තියෙන මහත්තයාගේ නම කියන්නේ එල සර් සඩගන්නේ මේ නීතිඥ කාන්දීපන් මහත්තයා නීතිඥ කාන්දීපන් කතා කරන්නේ නෑ බාර ගන්න පොසෝ නෑ මම කියන්න දෙන්නකෝ රාලහාමි බාර ගන්න යන්නේ ඉතින් අහන්න ඕනේ නෑ බාර ගන්න ඕන රාලහාමි මෙතන නීතිය කතා කරන විදිහට කතා කරන්න එපා රාලහාමි කරුණා කරලා පොසෝන් දවස නිසා අපිත් මේ ගෝසාවන් දාන්නේ නෑ මෙතන හරි බෞද්ධ ජනතාවට අපිත් හිස නමල මෙතන හිස නමල අපිත් මෙතන ඒ වන්දනාව කරලා යන්න අපිත් ඒගොල්ලන්ට උදව් කරනවා දැන් මෙතන අපිට මේ නොටිස් එකක් අලවලා තියෙනවා ඒක අතට දීලා බය කරලා මේව කරන්න එපා කරුණා කරලා අපිත් හෙටත් අපි ගෝසාවන් දාන්නේ නැහැ පොසොන් දවස දකුණේ ඉඳලා එනවා නම් බෞද්ධ ජනතාව ඇවිල්ලා වැනලා කරලා යන්න ඒවට අදාළ උදව්වත් අපි කරනවා සම්පූර්ණ උදව්ව අපි කරනවා මේක බෞද්ධ සිංහල ජනතාවට තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි thank you ඒවට අදාළ පාසුව මිතන් අපි හදලා දෙන්න පුළුවන් අහිංසක ජනතාවත් එක්ක අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක්
almost assist this, right? So the way that they are conducting, the land is ours, and we have given our deeds, and then the owner, the chairman of the Office of National Unity and Reconciliation has affirmed time and again, this is an illegal building. So let the building let the government to take any decision. Como? Vago. ඔය මේ ඔත මමල චිත්‍රයක් පෙන්නනවා දකුණට. අපි කවදාවත් එහෙම කරන්නේ නැහැ. මෙතන ඉඩ ඔගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් හෘද සාක්ෂියට තට්ටු කරලා බලන්න මේ වගේ ඉඩ මේ බලන්න යුද්ධේ. ඉතින් මේ ඉඩම අහිමි වෙච්ච මිනිසුන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ. කරුණාකරලා ඒවට ඇහුම්කම් දෙන්න. ඒකයි අපිත් කියන්නේ දකුණෙන් අද එනවනම් පොසොන්. අද හෙට එන කට්ටියට අපි සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ සහයෝගය දෙනවා. ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා බලලා අපේ ප්‍රශ්න ටිකක් අහගෙන යන්න. මේ මූලික වශයෙන් දැන් මෙතන පලාලි වල ඉන්න බාරව ඉන්න පොලිසිය OIC මහත්මයාම තමයි උතන ඔය මේ ප්‍රශ්නය මතු කරලා ගිය පාරත් ඇවිල්ලා වීඩියෝ ඒගොල්ලන්ම කරලා අරගෙන ඒක විකෘති කරලා දකුණට පෙන්නුවා. ඒවට අපි මේ මම නඩුවක් දාන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් බලමු අපි මේ නඩුව වලින්ම ඉතින් නීතිය තියෙනවනේ ලංකාවේ. So that is a very sad position, right? So police cannot take the law into their hands. That's what our අපි මේ අනන්තව කම්ප්ලේන්ට්ස් කරලා තියෙනවා. ඒ කම්ප්ලේන්ට් වලට කිසිම මේ ඇක්ෂන් එකක් අරන් නැහැ. දැන් නොටිස් එක හැම මාසෙම ගෙනල්ලා අලවලා බය කරලා යන්නේ ඒකයි කරන්නේ. කරුණාකරලා මේක ඒ පිටිම ගිහින් දාන්න. දැන් ගිය මාසේ මගේ පින්තූරය දාලා අරගෙන ඒක රටවටේ ගෙනියනවා හිස් බස් එකක් ආවේ. NCG නෝතන් බර කොළඹ යස්නා දුවන බස් එකක් ගෙනල්ලා හිස් බස් එකක් ඇතුළට පාක් කරන්න දාලා මේ විකෘති කරලා දාලා තියෙනවා දකුණේ ආපු බෞද්ධ ජනතාව අපි ආපහු හැරලා ඇරියුවා කියලා. කවදාවත් මෙතන ඒක වෙලා නැහැ. එහෙමනම් උසාවියේ නියෝගයක් තියෙනවා. ඒ බස් එකේ මොකද උනේ සිද්ධිය එතන? ඒ හිස් බස් එකක් මගින් බස්සල මෙහෙට ආවා. එතකොට මේ පටු පාරවල වල ඒක ගෙන්න බෑ. ඒ නීතිය එහෙමයි. මම ඉතින් ඇහුවා OIC මාත්‍යගෙන් මේ බස් එක කොහොමද දාන්නේ පාකින් එකට ඇතුළට. එතකොට ඒක වෙනම කතාවක් නේ. ඒක අහන්න බෑ. එතකොට පොලිසිය නිලධාරියෙකුට අපිට බැරිද කියන්න මේ නීතියෙන් කොහොමද මේක යන්නේ කියලා අපිට කිව්වනම් ඒක ඒවට අවසර තියෙනවා. ඒව ඇතුළට යන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා කියලා කිව්වොත් ඉච්චරයි. මේ බස් එක ආපහු ගියා. බස් එකේ රාකු ග්‍රීන මහත්තයාම තමයි මේක ඇදලා අරගෙන බස් එක අරන් ගියා ඇතුළට. අපි ඉතින් බස් එක කැඩුවේවත් නැහැ. බස් එක හිස් බස් එකක්. කවුරුත් දන්න අපේ මේ දෙමළ ජනතාව යන බස් එක NCG එක. කවුරුත් මේ වැඩියෙන්ම කැමති බස් එකක් NCG. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ඩ්‍රයිවර්ස්ලා මේ ක්ලීනර්ස්ලා එහෙම කන්ඩක්ටර්ස්ලා එහෙම බොහොම මේ සාමකාමීව අපිත් එක්ක කටයුතු කරන මිනිස්සු. ඒක මෙතනට ගෙනල්ලා පොලිසිය ඇතුලේ ඉඳන් 65 දෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ ප්‍රශ්න ඇති කරලා මේ දකුණේ ඉඳලා ආපු බස් එකක් ආපහු හැරලා ඇරියුවා කියලා. කවදාවත් අපි කරන්නේ එහෙමනම් ඒක අපිට හෙන ගන්නවා. ඒ වගේ මේ දකුණේ වෙසක් දවසනේ වෙසක් සෝන් කියන්නේ අපි Hindu බෞද්ධ ආගම දෙකම එකට යන ආගම. මේ පොලිසි OIC මහත්මයාට තියෙනවා මේ උසාවිනුත් නියෝගයක් තියෙනවා මෙතන මේව හිරියර කරන්න එපා කියලා. ඒ කියන්නේ මේක බස් එක විහාරේ පාක් කරන එකට. හැමදාම පාක් කරනවා. ඔව් ඒක විරුද්ධත්වයක් නැද්ද ඔයාලට ඒක? නෑ විරුද්ධත්වයක් තියෙනවනේ. ඉතින් අපේ ඉඩම කියලා අපි ඉල්ලනකොට ප්‍රයිවට් බස් එකක් කොහොමද විහාරය ඇතුළත පාක් කරන්නේ? පාක් කරන්න බෑ. එක්ක වන්දනාවට ඇවිල්ලා දාලා බස් එක නම් කමන්නේ. මේක හැමදාම එනවා. අපි අනන්ත කම්ප්ලේන්ට්ස් කරලා තියෙනවා මේක කරන්න එපයි. හැමදාම විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරනවා. දෙතුන් ගමනක්. දැන් පොලිසියට අපිට කිසිම නීතියකට මේ ගරු කරන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන මහජනයා කියනවා මේ ඉඩමට මේ පාර බලන්න කැඩිලා තියෙන්නේ. මේවට ගන්න බෑ හෙවි වෙහිකල්. සුපර් ලක්ෂරි හෙවි වෙහිකල් එක මේ පාරේ අරගෙන අතුලට දාන්න බෑ. හැමදාම උදේ දානවා හවස ආරයි යනවා පාර. So even NCG owner is also a very good politicians. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත්ම ඒ අයිතිකාරය. ඉතින් අපි ඒවට මේ ප්‍රශ්න කරන්නේ නැහැ. ஆசனங்களுக்காக தமிழ் கட்சிகள் நடந்து கொள்கின்ற விதம் நகைப்புக்குரியது எனவும் தமிழரசு கட்சி மதுசாரம் வழங்கியே வாக்குகளை பெற்றுக்கொண்டது என்பதை என்னால் நிரூபிக்க முடியும். நான் குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களம் 4ஆம் மாடி என்பனவற்றுக்கு சென்று வந்தவன். எனக்கு எவ்வித அச்சமும் இல்லை என பகிரங்க சவால் ஒன்றினை விடுத்துள்ளார். சிறந்த நிகழ்வாக இந்த நிகழ்வை நாம் பார்க்கின்றோம் என்றால் நாங்கள் உறுதிமொழி எடுத்திருக்கின்றோம். இது குறுகால நோக்கம் கொண்டதல்ல. என்றால் நீங்கள் எல்லாம் வயதில் குறைந்தவர்கள் இளம் உறுப்பினர்கள் இன்னும் 50 வருடம் 60 வருடம் அரசியல் செய்யக்கூடிய ஆற்றல் வயது உங்களிடம் இருக்கின்றது. ஆகவே இதிலிருந்து தொடங்கி எங்களோட பயணம் ஒரு வெற்றி பயணமாக மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டிய தேவைப்பாட்டை
உருவாக்குவவர்களாக நீங்கள் தற்பொழுது இங்கு வந்து சத்தியபிரமாணம் இருக்கின்றீர்கள். ஆகவே இருக்கின்ற சபைகளிலே நீங்கள் எப்பொழுதும் அநீதிகளை தட்டி கேட்கின்றவர்களாகவும் சரி அங்குள்ள மக்களுக்கு சேவையாற்றுகின்றவர்களாகவும் அதே போன்று எங்களுடைய கிழக்கு தமிழர் கூட்டமைப்பின் கொள்கை விளக்கங்களை மக்களுக்கு கொடுக்கின்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள். ஏனென்றால் இன்று கிழக்கு தமிழர் கூட்டமைப்பு என்பதை நாங்கள் உருவாக்கிய நோக்கம் வெறும் பதவி பட்டங்களுக்காக அல்ல, எங்களுடைய கிழக்கு மாநிலத்து மக்கள் உரிமையுடனும் ஒரு தத்துணையுடனும் ஒரு காத்திரமான தியாகத்துடனும் வாழ வேண்டும் என்றால் இன்று நாங்கள் பாரிய அபாயகரமான நிலையில் இந்த கிழக்கு மாநிலம் இருக்கின்றது என்றால் மூவினங்களும் சிறந்து வாழ்கின்ற ஒரு இடம். நாங்கள் ஒற்றுமையாக செயற்படா விட்டால் நிச்சயமாக நாங்கள் ஒரு தமிழ் முதலமைச்சரை எங்களால் உருவாக்க முடியாது. ஆகவேதான் இந்த கிழக்கு தமிழர் கூட்டமைப்பை உருவாக்கி அனைத்து கட்சிகளையும் நாங்கள் வரும்படி கேட்டிருக்கின்றோம். ஏனென்றால் இதிலே மக்கள் உண்மையிலே விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இதிலே பதவி ஆசை என்ற பட்டம் முகங்களுக்காக செயற்படுபவர்களாக இருந்தால் எங்கள் கிழக்கமான பறிபோவது என்பது உறுதியான விடயம். இதை தற்பொழுது மக்கள் உணர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள், உணர்ந்து வருகின்றார்கள். அவை நீண்ட கால அடிப்படையில் பார்க்கின்ற பொழுது இதைத்தான் நாங்கள் அனைவருக்கும் கூறியிருந்தோம். ஆரம்பத்திலே கூறியிருந்தோம், நாங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் இணைந்து கொள்ளுங்கள். ஏனென்றால் இந்த முறை இந்த வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர்கள் எல்லாம் ஒன்றாக இணைந்தால் 12 சபையில தமிழர்களாகி நாங்கள் ஆட்சி அமைக்க முடியும். இதற்கு நாங்கள் அழைப்பு விடுத்திருக்கின்றோம். இதை வெளிப்படையாக எங்களுடைய பொதுச் செயலாளர் பிரிசாந்தன் அவர்களும் வெளிப்படையாக கூறியிருந்தார். அதே போன்று அரசாங்கம் அழைப்பு விடுத்திருக்கின்றது. அவை யார் முன்வருகின்றார்களோ எங்களுக்கு சாதகமான விதத்தில் அந்த பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தி நாங்கள் அந்த ஆட்சி அமைப்பதற்கு நாங்கள் உதவி செய்வோம். அதில் மாற்று கருத்துக்கு இடமில்லை. ஆகவே இதை தமிழ் மக்கள் கிழக்குமான தமிழ் மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். என்றால் வடமாநிலத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இன்று ஆட்சி அமைப்பதற்காக எதிரும் புதிருமாக இருந்தவர்கள் சந்திக்கின்றார்கள். கயந்திர பொன்னம்மா அவர்களே சந்திச்சு கழிச்சிருக்காங்க தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சைக்கிள்காரர்கள். அதனால டக்ளஸ் தேவானந்த் அவர்களே பதில் தலைவர் சிவஞானம் ஐயா போய் சந்திச்சு கழிச்சிருக்காங்க. அதுக்கு பல விமர்சனம் நடக்கு. அதை சந்தித்தாங்க, இதை சந்தித்தாங்க. அதுல வேடிக்கையான விடயம் என்றால் அதுல சிலர் சொல்றாங்க ஒட்டுக்குழு தலைவரை சந்திக்கலாம். யாரு? டக்ளஸ் தேவானந்த் அவர். அவரும் மக்களுக்காக வந்து ஒரு தலைவர் தான். அவரும் சேவையாற்றியவர். பல வருட கணக்குல பாராளுமன்றத்திலிருந்து ஒரு ஆழ்ந்த சேவையாற்றிய ஒரு மனிதனாக தான் அவரை பார்க்கின்றோம். நாங்கள் அவரும் போராட்டத்துக்காக ஆயுதமைக்கு வந்தவர். ஆகவே இதில் ஒன்றறிய புரிந்து கொள்ளணும். அந்த முயற்சியை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். என்றால் சிவஞானம் ஐயா துணிந்து போய் அவருடன் கதைத்து இன்று ஆட்சி அமைப்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டதை உண்மையிலே நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். இது போன்ற எதிர்காலத்தில் நாங்கள் தமிழ் மக்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து செயற்பட வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய அன்பான வேண்டுகோள். அதுதான் நாங்கள் கிழக்கு மாநிலத்தில் எதிர்பார்க்கின்றோம். இது வேடிக்கை என்னவென்றால் யுத்தம் நடந்து கொண்ட காலத்தில் யுத்தத்தை விமர்சித்தவர்கள் அல்லது யுத்தத்தில் இருந்து தப்பியோடியவர்கள் எல்லாம் தான் தற்போது தேசியவாதிகளாக மாற்றம் அடைஞ்சிருக்காங்க. அவங்க தான் தேசியத்தை பற்றி கதைக்கிற கூட. அது உண்மையிலே களத்தில் அந்த போராளிகள் இன்றைக்கு துறையாக்கப்பட்டிருக்காங்க. இதை வடிவ விளங்கிக் கொள்ளணும் தமிழ் மக்கள். இந்த எத்தனையோ களத்தில் இந்த போராளிகள் எங்களுடைய கிழக்கு தமிழர் கூட்டமைப்பில் வெற்றி அடைந்திருக்கின்றார்கள். இதை கண்டிப்பாக மக்கள் மதிக்க வேண்டும். அதுதான் நாங்கள் மக்களிடம் எதிர்பார்க்கின்றோம். ஆகவே இன்னும் நாங்கள் ஆட்சி அமைப்பதற்கு எவருடன் பேசுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம். அதில் விட்டுக் கொடுப்பட இருப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம். ஆகவே இந்த வெற்றியானது உண்மையிலே ஒரு என்னை பொறுத்தவரையில் ஒரு உண்மையான வெற்றியைத்தான் நாங்கள் பெற்றிருக்கின்றோம். ஏனென்றால் இன்று ஒருவருத்த சாராயம் கொடுக்கல, ஒரு சோத்து பாகையில் கொடுக்கல, அரிசி மூல கொடுக்கல. அந்த வாக்குகள் என்பது அந்த மக்களோட அடிமனையில் இருந்து வந்த வாக்குகள். இன்னைக்கு பாராளுமன்றத்திலே ஆளுங்கட்சி பழைய அமைச்சர்கள் அந்த அமைச்சர்கள் குற்றம் சாடுறாங்க. தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சாராயம் கொடுத்தவங்களுக்கு தெரியும், அரிசி மூட கொடுத்ததையும் எவ்வளவு அவமானம் கொண்டு பாருங்க. அவங்க தான் தேசியவாதி. அப்ப இன்னைக்கு தேசியம் மட்டும் இந்த சமூகத்தை கொண்டு ஒரு இதுக்குள்ள இருட்டடிப்பு செய்த அரசியல் தலைவர்களா தான் இன்னைக்கு அவங்க இருக்கிறாங்க. அப்ப அதை நாம மாற்றி அமைக்கணும். இதை புரிந்து கொள்ளணும். இதை மக்களும் புரிந்து கொள்ளணும் என்றதை நாங்கள் அன்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றோம். ஆகவே சிறந்த முறையில் நீங்க உங்களோட சேவைகளை சிறந்த முறையில் ஆற்ற வேண்டும். அதற்காக நாங்கள் எங்களான பின்னணி ஒத்துழைப்புகளை உங்களுக்கு நாங்கள் வழங்கிக் கொண்டிருப்போம். நல்ல சுதந்திரமாக நீங்க செயற்படலாம், எதுவித தடையும் இல்லை. அதே போன்ற இடத்திலே தோற்று போன எங்களுடைய வேட்பாளர்கள் சலிப்படையக்கூடாது என்பதை அவர்களிடம் நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.
ஏனென்றால் அவர்களும் இளைஞர்கள், யுவதிகள், அவர்களுக்கு எதிராலம் இருக்கின்றது. அவை தொடர்ந்து சோர்வடையாமல் அவர்களும் அவருடைய அரசியல் பணியை தொடர்வதற்கு நீங்கள் உங்கள் வட்டாரத்தில் அவர்களுக்கும் உதவி செய்து அவர்களை சேர்த்துக்கொண்டு இழுத்துக்கொண்டு செயற்பட வேண்டும் என்பதையும் இவ்விடத்திலே உங்களோட அன்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றோம். என்றால் இது நீண்டகால பயணம். இந்த கிழக்கு தமிழர் கூட்டம் என்பது நீங்க எதிர்பாருங்க, வருங்காலத்தில் ஒரு வரலாற்றை மாற்றி அமைக்கின்ற ஒரு கூட்டமைப்பாக இது மாற்றமடையும். அது அனைவரும் அறிந்த விடயம். அதன் அச்சம் காரணமாகத்தான் பல எந்த பிரச்சனையாக தான் நான் அரசாங்கத்திட்ட சொல்றேன். எந்த அரசாங்கம் என்றால் நீங்க விசாரிங்க. என்னன்னா நீதியை மதிக்கிறார்கள். நானும் எத்தனை நேரம் போய் வந்திருக்கேன் எங்க விசாரணை. 4ஆம் ஆண்டு என்னவாங்க போறதும் பார்க்கும்போது கொடுக்கறதும் பாருங்க. ஆனா ஒரு நாள் நான் பயப்படுறது. ஏன்னா நான் ஒரு நாளும் தவறு இழைக்கல. யுத்த காலத்திலே நாங்க தவறு இழைக்கல. யுத்தத்திலிருந்து பிரிந்து வந்த பொழுது நாங்க தவறு இழைக்கல. நீதியா தான் செயற்பட்டன. இதை அனைவரும் அறிவாங்க. இதை பொறுத்து கொள்ள முடியாத ஒரு தோத்து போன சமூகம் தான் இன்னைக்கு எங்களை துறவிகளாக்கி, கிழக்கமான மக்களை துறவிகளாக்கி, போராளிகளை துறவிகளாக்கி இன்னைக்கு வெளிவில காட்டி கொண்டிருக்கிறாங்க. அப்ப இதை நாங்க உண்மையாயிட்டுக் கொள்ளலாம். ஆவது ஈஸ்டர் குண்டு தாக்குதல் அறிக்கலாம், எந்த குண்டு தாக்குதல் அறிக்கலாம். நீங்க விசாரிங்க, நீதியை விசாரித்து உடனடியா தீர்ப்பை கொண்டு வாங்க. அப்ப இது எங்களை மக்களுக்கும் விளங்கும், உலகத்துக்கும் விளங்கும். இதில் 6 தவறு இழைத்தவர்கள். அதைத்தான் நாங்க எல்லாரும் பண்ணிக்கொள்வோம். ஆகவே எந்த அரசாங்கம் இருந்தாலும் நாங்கள் அதைத்தான் கேட்டுக்கொள்வோம். நீங்க நீதியா செயற்படுங்க, நீதிக்கு விசாரிங்க, அது பிரச்சனை. அவை அதையும் நாங்கள் மதிக்கின்றவர்களாக இன்றைக்கு நாங்கள் இருக்கின்றோம். அவை எதற்கு நாங்கள் அஞ்சப் போவதில்லை. தொடர்ந்து எங்களுடைய பயணம் வெற்றி பயணமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை உங்களுடன் கேட்டுக்கொண்டு விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். இன்றைய தினம் யாழ்ப்பாணம் மாவட்ட சிலத்துக்கு முன்பாக ஒரு போராட்டம் இடம்பெற்றது. யாழ் இணுவில் காரைக்கால் பகுதியில் சட்டவிரோதமான முறையில் குப்பைகள் கொட்டப்படும் செயற்பாட்டுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்த போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டுகின்றது. நல்லூர் பிரதேச சபைக்குட்பட்ட பகுதியில் குடிப்பெரம்பல் அதிகரித்துள்ளது. இதனால் கழிவுகள் அதிகளவில் வெளியேற்றப்படுகிறது. கடந்த 10 வருடங்களுக்கு மேலாக காரைக்கால் திண்ம கழிவகற்ற நிலையத்தில் பிரதேச சபையினர் கழிவுகளை கொட்டி வருகிறார்கள். இதனால் பொதுமக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்படுவதாகவும் உடனடியாக மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என கூறி போராட்டம் இடம்பெற்றது. ராஜா டெனிஸ் கமல்ராஜ். நான் வலிதற்கு பிரதேச சபையை சார்ந்தேன். இந்த இனிவில் பகுதிகளில் காரைக்கால் சிவன் கோயிலுக்கு அண்மையில் இந்த நல்லூர் பிரதேச சபையால் குப்பைகள் பல காலமாக கொட்டப்பட்டு கொண்டு வருகிறது. இந்த கொட்டப்படுற குப்பைகளால் அந்த குப்பைகள் அங்கே ஒன்று சேர்ந்து அது பெருகி அடைந்து அதன் மூலமாக துர்நாற்றங்கள் அதிக அளவில் பரவின வண்ணம் இருக்குது. அந்த காரைக்கால் சிவன் கோயிலுக்கு வழிபட வாரவர்களுக்கும் அது ஒரு இடைஞ்சலாக இருக்குது. அதே நேர பகுதியில் அங்கே மயானங்களும் இருக்குது. அந்த மயான இறுதி கிரிகைகளை செய்ய வர சந்தர்ப்பங்களையும் இந்த குப்பையின் துர்நாற்றம் வீசுவதால் அதில் சரியான முறையில் மக்களால் அதில் அதிக அளவு நேரம் அதில் நின்று தங்களுடைய கடமைகளில் ஈடுபடையில்லாத மாதிரி இருக்குது. அதே நேரம் அந்த குப்பை கொட்டுற பகுதிக்கு அண்மையில் நிறைய மக்கள் வாழ்கிறார்கள். அவர்களுக்கு இப்போ திடீரென அது யாரால் மூட்டப்படுகிறது தெரியல. திடீரென தீ மூட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கு. அப்போ தீ மூட்டுறதால அங்கே
கொட்டப்படுற அந்த குப்பைகளுக்குள்ள இருக்கிற பிளாஸ்டிக் பொருட்கள், இலத்திரனியல் கழிவுகள், உலோகப் பொருட்கள், இது மூலமாக நச்சுத்தன்மை வாயுல கலக்குது. இந்த வாயுவோட சேர்ந்து அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த சிறுவர்கள், குழந்தைகள் அதை சுவாசித்து அதால பலர் நோய்வாய்ப்படுறதுக்கான சந்தர்ப்பங்களும் வருது. இது சம்பந்தமாக நாங்கள் இந்த குப்பையை யார் அதில் கொட்டுறது, என்ன அடிப்படையில் அதில் கொட்டினோம் என்று சொல்லி நாங்கள் நல்லூர் என்ற அந்த குப்பை கொட்டுற இடம் நல்லூர் பிரதேச சபைக்குரியது. அப்போ நல்லூர் பிரதேச சபையில் இது சம்பந்தமான கேள்விகளை நாங்கள் ஆர்டிய தகவல் அறியும் சட்டம் மூலமாக விசாரித்திருந்தோம். இது எந்த முறையில் நீங்கள் அந்த இதில் அனுமதி பெற்றா இந்த இடங்களில் இந்த குப்பை கொட்டுற இந்த நிகழ்வு செய்கிறீங்கள் என்று கேட்டால் அதற்குரிய பதில் அவர்களால் முறையான முறையில் தெரியல, சரியான முறையில் அது அனுமதி பெறப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்குரிய எந்த ஒரு தரவையும் அவர்களால் தர முடியல. அதே நேரம் இதால அந்த குப்பைகளை கொட்டுறதுக்கு சரியான திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்துதா, அதுக்கு அந்த குப்பைகளை கொட்டப்படுற குப்பைகள் சரியான முறையில் அகற்றப்படுது. இது எப்படி நீங்கள் அகற்றுறீங்க? இந்த குப்பையாங்க ஒவ்வொரு கிராமங்கள்ல இருந்தும் டிராக்டர் மூலமாக சேகரிச்சு கொண்டு வாரீங்க. சேகரிச்சு கொண்டு அங்கே கொட்டி போட்டு அதை பிரிக்கணும், பகுப்பாய்வு பிரித்து அந்தந்த முறையில் அதுகளுக்குரிய மீள் சுழற்சி முறையில் அதுகளை பாவிக்கிற தன்மையை பிரதேச சபை தான் இதை பார்க்கணும். பிரதேச சபை என்ற அந்த நல்லூர் பிரதேச சபையின் உறுப்பினர்கள் இதில் கவனம் கொள்ளணும். நாங்கள் இதை எப்படி நீங்கள் செய்கிறீங்கள் என்று கேட்டதுக்கு பிரதேச சபையால் எந்த விதமான பதிலும் எங்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை. அதை ஒரு அலட்சிய போக்கில் அதை கையாளினம் என்றதை தான் நாங்கள் அதிலிருந்து காணக்கூடியதாக இருந்தது. அந்த முறையில் தான் அந்த கிராமத்து மக்கள் மிகவும் ஆத்திரப்பட்டு இந்த இதை எப்படியாவது நிறுத்தணும் என்று பலருக்கும் எழுத்து மூலமான கடிதங்களை சமர்ப்பித்த போதும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. அந்த காலத்திலையும் திடீர்னு நெருப்ப மூட்டுற வேலை பார்க்கணும், நெருப்ப மூட்டுறது ஆரண்டு போய் நாங்கள் அவைகிட்ட கேட்டு அவையும் அதுக்குரிய தாங்கள்லாம் நெருப்ப மூட்டுறோம் என்றதையும் அதை ஒத்துக்கொள்ளல. ஆனால் அது ஒரு தவணை முறையில் அது குப்பைகள் அதிகமாக மலை போல சேர்ற நேரங்களில் அது நெருப்பு மூட்டப்பட்டிருக்குது. இப்படியான செயற்பாடுகளை இந்த பிரதேச சபை நிறுத்த வேண்டும் என்று சொல்லியும், அதே நேரம் இந்த மாவட்ட செயலகத்துக்கு முன்னால் நாங்கள் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை மேற்கொள்வதற்கான காரணம் இந்த பிரதேச சபையால் எடுக்கப்படுற இந்த நடவடிக்கைகளை இவர்களும் கண்டும் காணாமல் இருக்கிறார்கள். இவர்கள் அதை கண்டு அதுக்குரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்து, ஏன்னா சுற்றுச்சூழல் அதிகார சபை இங்கே இருக்கிற சுற்றுச்சூழல்ல வேறு ஒரு இடங்கள்ல நாங்கள் சுற்றுச்சூழல் சம்பந்தமான அனுமதி எடுத்து ஒரு விடயங்களை நடத்துற போது அது சம்பந்தமான ஆராய்வுகளை செய்கிறத ஏன் இந்த பிரதேச சபையால் கொட்டப்படுற இந்த குப்பைகளை இவர்கள் சரியான முறையில் அகற்றுறார்களா, இதுக்குரிய கழிவகற்ற நடைமுறைகளை மேற்கொள்கிறார்களா என்பது ஏன் இவர்கள் கேட்காம இருக்கிறார்கள் என்பதற்காகவும் இவர்கள் அதில் கவனம் செலுத்தணும் என்பதற்காக தான் நாங்கள் இன்றைக்கு இந்த இடத்துல கூடியிருக்கிறோம். எங்களுடைய ஆர்ப்பாட்டத்தை நாங்கள் இதில் எங்களுடைய எதிர்ப்பை மிகவும் ஆணித்தரமாக பதிவு செய்திருக்கிறோம். இதை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும். இது நிறுத்தப்படாத பட்சத்தில் இன்னும் மேலதிகமாக இந்த ஆர்ப்பாட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படும் என்பதை கூறி